سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں الیکشن کمیشن میں ہم کیسز کرنے نہیں، صرف انصاف اور قانون کا تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو کل فیصلہ آیا ہے وہ اتنا غیر آئینی ہے، مجھے بتائیں ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو چلے کویسچن آف فیکٹ اینڈ کویسچن آف لا ہے، وہ ہمارا حق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ عدالتوں سے ملے گا، ہم آج ہی چیلنج کریں گے اس فیصلے کو۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسپیشل سیٹیں جو آرٹیکل 51 صرف ان خواتین اور منارٹیز کو دی جا سکتی ہیں جو وہ تناسب جس پولیٹیکل پارٹی نے اور جس انڈیپینڈنٹ نے جس پارٹی میں شامل ہوا ہو، جتنی جنرل سیٹس ہوں گی اس تناسب سے دیا جائے گا۔ تو اس کو کیسے آئین کو تبدیل کر کے انہوں نے فیصلہ دے دیا، کمال کی بات ہے۔ اور یہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری عزت کرو، اور ان کی زیر سرپرستی جن ریٹرننگ آفیسرز نے اور ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ناجائز MNAs پیدا کیے ہیں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا ناجائز بچے پیدا کرنا، اب وہ ناجائز بچے تبدیل ہو کے ناجائز MNA بن گئے ہیں، اور اس کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کو پالنے والے کون ہیں؟ ریٹرننگ افسر اور ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ وہ ناجائز بچے یا ناجائز MNAs وہ اپنے آپ کو ناجائز مانتے ہوئے بھی اس ڈھٹائی کے ساتھ، اس بے شرمی کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جن کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم ہے۔ چند اشعار میں پڑھنا چاہوں گا، ان ناجائز اولاد، ان ناجائز MNAs کے لیے جن کی خالق اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی افسوس کا مقام ہے کہ آپ تو اپنے جائز بچوں کو پڑھانے تو دور کی بات ہے، آپ نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، اب آپ نے ناجائز MNA پیدا کرنے شروع کر دیے۔ آپ کہاں سے ملک کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ میں چند اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ شرم ہوتی ہے کوئی چیز حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے کوئی چیز حیا ہوتی ہے، بے ضمیروں کو خبر کیا ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ ہم پہ ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کرنا، ہم پہ ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کرنا، انتہا اور بتا ظلم کی کیا ہوتی ہے۔ پوچھ قیدی سے کہ رہتا ہے وہ اڈیالہ میں، تجھ کو بتلائے گا کیا چیز وفا ہوتی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک ارشاد بھٹی نے اچھا ایک شعر پڑھا تھا ہمارے دوست جرنلسٹ نے، میں وہ دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا لیتے ہوئے ہارے ہوئے لوگ۔ میں اب آپ سے اس سوال کے بعد کہ کیا وہ جو معیشت کے بارے میں کٹ پتلی اور ناجائز وزیر اعظم شہباز شریف جو اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہتا تھا تقریر کے درمیان میں، ایکچولی سچ کبھی نکل ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معیشت بہت خراب ہے، ہم نے اس کو بڑا سنبھالنا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اس کے ساتھ جو منہ بسور کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہ دیکھا ہے کہ وہ جب طوطا اڑا رہے تھے، نہیں وہ کبوتر اڑا رہے تھے، لیکن جب یہاں بیٹھے ہیں تو طوطے کیسے اڑے ہوئے تھے، ان کی شکلوں کا فرق آپ صرف دیکھ لینا، آپ پہلے والی شکل اور دوسرے والی شکل آپ کو سچ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں یا جیتے ہوئے ہیں، یہ ناجائز ہے یا جائز ہے، یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، دو خاندان جس میں نواز شریف کا خاندان انکلوڈنگ اسحاق ڈار، وہ بھی رشتہ دار ہیں، ان کے سمدھی ہیں، وہ اپنے دبئی کے اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اور ساری پراپرٹی اور انویسٹمنٹ، اور زرداری صاحب اپنی ساری پراپرٹی انویسٹمنٹ سوئٹزرلینڈ سرے محل سب کچھ پاکستان میں لے آئیں، سب کچھ یہ خانہ کعبے میں اٹھا کے قسم اٹھائیں تب بھی اعتبار کرنا تو ان پہ مشکل ہے، کیونکہ مریم نواز جو ڈاکو رانی کہتی تھی پاکستان کیا، پاکستان کے باہر کیا، پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے، مگر پھر ایسی جائیدادیں نکلیں کہ حسین نواز آ کر کہنے پہ مجبور ہوا کہ جناب یہ تو الحمدللہ ہماری جائیدادیں ہیں، اور وہ الحمدللہ پڑھ کے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ مگر میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ آج وہ اپنا سارا سرمایہ پاکستان کو نہ دیں، کیونکہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے لے کر گئے ہوئے ہیں،
इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम ये एहतसाब मुकम्मल करेंगे। उस वक्त जिस वक्त बाजवा उस वक्त शायद इनको बचाने वाला नहीं होगा। और अल्लाह का अपना एक निज़ाम इंसाफ है कि वो शख्स इमरान खान जिसको ये माइनस करने पे लगे हुए थे या उनके क्रॉस लगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर अल्लाह ने इनके ऊपर क्रॉस लगा दिया। आज सारे मिलके वो गंदा निज़ाम उनसे थर थर कांप रहा है और वो इमरान खान जेल से बैठ के उनको डरा रहा है, इसलिए कि सच्चे इंसान के साथ अल्लाह की ज़ात होती है। तो आज मैं उनसे एक बात कहता हूं कि आप अपना सारा सरमाया ये मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के जरिए जो आप यहां से लेकर गए हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान में ले आएं, आप अपने अकाउंट्स में ही रखें, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका ये जो डॉलर का रेट 280 या 285 पे चला गया है, ये 50 रुपए पे आ जाएगा। ये इसको आप सबसे पहला और बड़ा मुतालबा रखें। जो पार्लियामेंटेरियन जिसका 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क से बाहर हो, उसको यहां पाकिस्तान में हक हुक्मरानी नहीं होना चाहिए। जो शख्स पाकिस्तान में रहना चाहता है, जो पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहता है, उसको ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसकी पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है। अगर उसकी पाकिस्तान से बाहर जायदाद निकले तो ये पब्लिक कौम उसको रिजेक्ट कर दे। लिहाजा आज से ये एक ट्रेंड बनाओ मेरे दोस्तों। हाँ, वो डिजिटल मीडिया वाले मेरे आपसे ज्यादा तवक्कुआत हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो जो पाबंदियां हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। आप ये एक ट्रेंड बनाओ, जिस शख्स का इस मुल्क से बाहर पैसा है उसको हक के हुक्मरानी नहीं देना चाहिए, उसको अवाम का हक के नुमाइंदगी मिलने का कोई अख्तियार नहीं है। इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस पे आप मुतालबा रखें, जिन जिन का है पूरी दुनिया में, अपने ओवरसीज को भी कहें कि वो सारी दुनिया के जो लोग हैं हमारे नुमाइंदे बनने का हक रखते हैं या वो कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ट्रेस करें और यहाँ वो लाएं और ये मुतालबा करें अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने नुमाइंदों से कि जनाब आप एफिडेविट दें कि आपकी कोई बाहर न जायदाद है न पैसा है। अब आगे मैं आता हूं कि जनाब आज पूरी कौम खड़ी हो गई है एक नारे के साथ, एक विजन के साथ। इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ होना चाहिए, कानून का निज़ाम होना चाहिए और लोगों को वो जो हक है उनका, जो मैंडेट चोरी हुआ है, वो उनको वापस मिलना चाहिए। ये कौम का, अवाम का एक मुतालबा है। मगर इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं, रुकावटें खड़ी करने वाले जो लोग हैं, जिसमें हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट सरे फहरिस्त है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इधर हमने अचकजाई को कैंडिडेट बनाया, मैं उधर कोयटा में ही था कि जनाब पता चला कि उसके घर पे छापे पड़ गए, वो कब्जा ग्रुप बन गया। भाई कब्जा ग्रुप वो आज से 10 साल पहले नहीं था, 5 साल पहले नहीं था, 5 दिन पहले नहीं था। जिस वक्त उसने तकरीर की उस वक्त वो कब्जा ग्रुप बन गया, उसके घरों पे छापे मारने शुरू कर दिए। फिर हमारे एक बच्चे को बहावल रहीमियार खान में एक बच्चे को शहीद कर दिया गया, पुलिस ने अरेस्ट किया और इतना तशद्दुद किया कि वो जो सैटरडे वाले दिन हमारा एहतजाज था कि उनको शहीद कर दिया गया। और दूसरा हमारा भाई साथी वर्कर अहमद शाह, उसके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ कि वो अनकॉन्शियस हो गया। सिर्फ वो बेहोश नहीं हुआ बल्कि उसका पर्चा उल्टा हमारे लोगों के खिलाफ कर दिया गया। जिस तरह जिले शाह पे इन्होंने लाहौर में तशद्दुद किया और ऊपर 2 पर्चे इमरान खान पे कर दिए, एक 302 का, एक एक्सीडेंट का। ये वो निज़ाम इंसाफ है जिससे हमने छुटकारा हासिल करना है। और वो डॉक्टर उस्मान, वो जो आईजी है, वो बना हुआ है मरियम नवाज का एक नौकर, उनका एक मुलाजिम। और ये आज नहीं, ये पिछले 1.5 साल से जो जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद कर रहा है, उसका एहतसाब करना जरूरी है। और वो वक्त करीब होगा इंशाअल्लाह कि उसका एहतसाब होगा। मैं पूरे पंजाब की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस तमाम तर बदतरीन माहौल और हालात में हमारा साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया और
उन पक्के के डाकू को मुस्तरद कर दिया, मगर रास्ते की रुकावट एस्टेब्लिशमेंट, रास्ते की रुकावट हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी, रास्ते की रुकावट हमारी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने रास्ते में अवाम के फैसलों को रिजेक्ट करने में और अवाम के फैसलों को एक्सेप्ट कराने में ये रास्ते में रुकावट है। मैं इनको वार्न करता हूं कि जब आप पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता रोकेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि लोग फिर खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे, और जब खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे तो जो रास्ते में रुकावटें होती हैं सबसे पहले उनको हटाया जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी वो करप्ट सिविल ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने पैसा लेके ये जो जुल्म ढाया है वो सबकी आंखों के सामने है। आज से मैं नहीं, आपके जो गैरतमंद मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो खुद बोल पड़े हैं, आज वो एमक्यूएम वाले लोग खुद बोल पड़े हैं, आज पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के लोग बोल पड़े हैं, आज जमात इस्लामी बोल पड़ी है, आज टीएलपी बोल पड़ी है। ये सारे लोग गवाह हैं आपके सामने और पूरा मीडिया गवाह है। अब मैं एक मिसाल देता हूं, ये समीउल्लाह चौधरी साहब 3 दिन तक जीते हुए थे, पूरे मीडिया ने 100% रिजल्ट दिखाया हमारे पास है। वेबसाइट जो इनकी वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर जीते हुए हैं। 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को पूरा कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। लेकिन 10 की शाम को किसी की ख्वाहिश पे जनाब रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है, और यहां हम आके बैठे बैठे हैं, इतने दिनों से हम इधर रुल रहे हैं, लेकिन उस अपनी वेबसाइट के अपने रिकॉर्ड को इलेक्शन कमीशन अभी तक मानने को तैयार नहीं है। अब दूसरी पार्टी के एतराज पे अब तारीख 12 तारीख रख दी गई है। अल्लाह करे हमें इंसाफ मिले, लेकिन तवक्को एक्सपेक्टेशन हमें बहुत कम है। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि आज का जो मेरा एक मैसेज है कि एक ट्रेंड चलाएं कि ये जो कठपुतली और नाजायज बच्चे इन्होंने पैदा किए हैं और नाजायज एमएनएस बना के बिठाए हुए हैं, एमपीएस बना के बिठाए हुए हैं, इनसे एक मुतालबा करें कि कम से कम पहला मुतालबा, जरदारी और शरीफ अगर ये लॉयल हैं तो सबसे पहले अपना सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारा मालो मता यहां ले आए। और आखिर में वो पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरी कहती है, उसको शर्म आनी चाहिए जमहूरी कहते हुए। भाई वो वजीर आला बलूचिस्तान का वो कठपुतली और नाजायज वजीर आला जिसको एस्टेब्लिशमेंट का एक पिट्ठू और मोहरा है और वो उनका कठपुतली है, उसको तुम पहले तो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल बना के यहां इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर 5 महीने इंटीरियर मिनिस्टर अयाशी करता रहा और कागज जमा कराने से 2 दिन पहले रिजाइन कराया, और वहां जाता है वो इलेक्शन लड़ता है। उस कठपुतली को उठा करके आप लिबादा ओढ़ रहे हो पीपल्स पार्टी का, उसको आप जमहूरी तमाशा लगा रहे हो। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप इतना गिर गए हो किसी के कदमों में कि आपको अपनी शर्म व हया खत्म हो गई। आपको नहीं पता वो किसका नुमाइंदा है, आपको नहीं पता कि कल वो अपने आप को न्यूट्रल कहता था, कल वो किसी का नुमाइंदा और का था, और आज आपका नुमाइंदे के तौर पर आ चुका है। तो इस तरह की बार्गेनिंग, इस तरह की बंदर बांट से ना मुल्क तरक्की करते हैं, ना कौम कभी तरक्की करेगी। इस तरह के लोगों को अवाम ने सही मानों में रिजेक्ट कर दिया है। अब इंशाअल्लाह आगे देखिएगा, पंजाब की अवाम तो पहले रिजेक्ट कर चुकी है पीएमएलएन को, और सिंध की अवाम भी रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन आगे पीपल्स पार्टी सिंध में भी जाने के काबिल नहीं होगी। शुक्रिया। अकबर इस बाबर को कहो कोई और काम है तुम्हारा, उसका हमारी पार्टी से न ताल्लुक न वास्ता। काश के इलेक्शन कमीशन जानिबदार न होता, काश के सुप्रीम कोर्ट अनजस्टिफाइड और नाइंसाफी ना करती, तो एक अकबर इस बाबर के ऊपर इतने बड़े जुर्माने होते कि आपको नजर आता, और अब भी जुर्माना होगा। ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक जानब से मफामत की पेशकश कर रहे हैं, दूसरी जानब आपसे मखसूस नशिस्तें ले ली गई हैं, आपके पुरअमन कारकुनान उठाए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मफामत कैसे होगी? देखें, मफाहमत कभी डाकू से भी मफाहमत होती है। एक बंदा डाका डालता है आपके आंखों के सामने, आपके बंदूक को मारता है, आपका कातिल है, आपके बच्चों का कातिल है, उनसे किस बात में मफाहमत करेंगे? ना मफाहमत है, और वो खुद भी झूठ बोल रहा है, उसको पता है कि मफाहमत की सिर्फ जबान से वो कह रहा है, जो कुछ वो कर रहा है वो तो कठपुतली है, नाजायज औलाद है।
ہم کسی کے اس ناجائز اولاد سے یا ناجائز وزیر اعظم سے یا ناجائز ایم این اے سے ہم کس بات پہ بات کریں؟ ایک ڈاکو سے بات کرنے کا کوئی توقع نہیں بنتا، نہ ہی ہم نے کرنی ہے۔ سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع ہے کہ مخصوص نشستیں آپ کو مل پائے گی؟ سپریم کورٹ سے ہے مگر قاضی فائزہ صاحب سے نہیں ہے۔ میں صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ کی مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نہیں دے پایا، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے سنی اتحاد کے ساتھ جو الحاق کیا اور انہوں نے سلیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا، اس بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے مخصوص نشستیں نہیں ملی۔ پہلے آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ وحدت مسلمین کے ساتھ آپ کا الحاق ہوا تھا، الیکشن بھی لڑا، یہ فیصلہ چینج کس نے کروایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈر آرٹیکل 51 یہ حق ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، جس پارٹی میں شامل ہونا چاہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ اپنا حق تھا پی ٹی آئی کا، ہم نے سب کچھ کیا ہوا تھا، ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا، اسی لیے چھینا گیا نا کہ تاکہ ایک تو ہمیں اس الیکشن میں نقصان ہو اور دوسرا اسپیشل سیٹوں کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہمارا حق ہے آرٹیکل 51 میں۔ تو یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ بالکل آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہے، ان لافل ہے۔ یہ اس کے اوپر مثال خود دی ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ باپ پارٹی کو آپ نے دیا تھا، اور کہتے ہیں اس کا ثبوت نہیں دیا۔ اس کی اپنی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے کہ باپ پارٹی نے الیکشن بھی نہیں لڑا تھا اور اس کو دیا۔ الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ بھی موجود ہے؟ جی ان کا اپنا فیصلہ موجود ہے، ان کے باپ پارٹی کی پریسیڈنٹ موجود ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، لیکن بدنیتی جب ہوتی ہے نا تو پھر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں۔